नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका आज आसतु आमे आमर सुलेखिका श्रीमती गीतांजलि पट्टनायकर आउ गोटे गल्प शुणा। गल्पटीर ना है तीन बंधु। मालती और गौरी खूब घनिष्ठ बांधवी। ग्राम स्कूल प्रथम श्रेणी निम्न विद्यालय ठारू आरंभ करी उच्च विद्यालय पर्यंत एकाठी पाठ पढ़ी आसुथिले। परस्पर को सेमाने खूब भल पाउथिले। घड़िया न देखिले पागल प्राय हेउथिले। छोटरू बड़ हेले घनिष्ठता बढ़िला। हेले सेमानंकर भितरे एक समस्या थिला। गौरी एक निर्धन गरीब कन्या थिला, किंतु मालती ग्राम मुखियांकर अलिअली कन्या थिला। गौरी श्रेणी रे सर्वदा प्रथम हेउथिला, तेणु सरकार तरफरु छात्रवृत्ति ताकू मिलुथिला। प्रधान शिक्षक पुराणा बही इत्यादि जोगाई देउथिले ताकू। संपन्न परिवार मालती मध्य सांगको किछि किछि साहाय्य करुथिला। निज घरर भल मंद खाद्य पदार्थ पिठापणा आदि आनी गौरी को देउथिला। दरकार बेले निज पाखरे थिबा टंका पैसा देई खाता कलम पेंसिल इत्यादि किनि देउथिला। सेथिपाई गौरी मध्य प्रतिवाद करुथिला, हेले मालती ताको कुंढाई धरी मिछ राग देखाई चुप कराई देउथिला। दुहींकर मित्रता विषय केवल स्कूल नुहे गाँ सारा मध्य अवगत थिले। ईर्षालु व्यक्ति माने कहूथिले, काहीं राणी काहीं चंदर काणी। बड़ हेला परे एसबु शुणी गौरी को न्यून मने हेउथिला। से भल करी जानिथिला केवल स्नेहवशतः मालती ता सह बंधुता करिछि। सतेरे से मालतीर समकक्ष नुहे। अष्टम श्रेणी पास कला परे गौरीर बापा माँ ता पाई विवाह खोजिले। आउ पाठ पढ़ी कौन बा से करिब? चाषी घरर झियो पर घर को जाए निज संसार कले माँ बापा को झियो बोझरू मुक्ति मिलिब। आउ पैसा बा काहीं? तेणु जथा कथा करी सबु जोगाड़ करी गौरी को सेई चाषी घरर एक कर्मठ पिला सह विवाह करिदेले। पिला दिनरू नईर कूलर सेई बड़ आंब गछ मूलरे बसी हस खुशी रे समय काटिथिले दुई सांग। विवाह पूर्वरु गौरी और मालती सेई गछ मूले बसी खूब कांदिले परस्पर को कुंडाई धरे। केबे पुणी देखा हेब? ए सुखर दिन जीवन रे आउ फेरी आसीबो नहीं। आंब गछरू बेस केतोटी पत्र झड़ी पड़िला। दुई चारोटी मालती और गौरी मुंड उपरे भी पड़िला। जेमिति आंब गछटी मध्य तांका दुखरे कांदुछि। एई आंब गछ दुई बंधुंकर हस कांद राग रुषा मान अभिमान और पिलादिनर बंधुत्वर मूक साक्षी। आंब बौलर मिठा मिठा बास्नारे मतुआली मनर आवेग को दुई सांग परस्पर पाखरे खोली दे खूब हालुका हो जाती। निबिड़रू निबिड़तर हो जाती। सेही बंधन भांगिबा को जाउछि। दुई बंधु अलगा हो जिवे। मालती और गौरींकर मनर वेदना सते अबा आंब गछटी मर्मे मर्मे अनुभव करी दुखित होई पत्र झाड़ी देउछि। गौरी बाहा होई चलीगला। एकदम एकेला होईगला मालती। स्कूल जीवाको भल लागिलानी। स्कूल रु फेरिबा परे दौड़ी आसे एई आंब गछ मूलको। सबु निसंग निछाटिया। समय गड़ी चलीला। स्कूल रु मालती कॉलेज गला। तापरे स्नातक और स्नातकोत्तर पर्यंत उच्च शिक्षा परे कॉलेज रे अध्यापक हेला। मालतीर माता पिता उचित बरपात्र देखी विवाह करिदेले। एबे मालती गला परे आंब गछटी एथर एकुटिया होईगला। कथा सिना कहि पारुनी गछटी, हेले सबु अनुभव करि पारुछि। आंब गछटी निज यौवन अवस्थारू दुई बंधु को देखि आसुछि। द्रुत गति रे बढ़ुथिबा समय सबु बदलाई देइछि।
ମାଳତୀ ଓ ଗୌରୀ ମା' ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୌଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୌରୀର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ଗୌରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେବ? ଗୌରୀର ମା' ବାପା ବି ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି। ଶାଶୁଘରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଗର ଜମି ଘର ବନ୍ଧା ପକାଇ କୌଣସି ମତେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେଲା। ପୁଅ କେବଳ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମଧନ୍ଦା କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଲା। ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିଲା। ମାଳତୀର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସହ ସେମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ମାଳତୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଲେ। କ'ଣ କରିବ ମାଳତୀ? ଏ ସଂସାରରେ ପୁରା ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। 2 ମାସ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବହୁ ଆଗରୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେପୁରକୁ ଗଲେଣି। ମାଳତୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲାଣି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଏକା ରହିବା ପରେ ମାଳତୀକୁ ସେ ଘର ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏ ବୟସରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ଚାଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ। ଦିନେ ବାପଘର ଗାଁର ମଧୁ ମଉସାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲା। ମଧୁ ମଉସା ସହରରେ କାମ କରୁଥିବା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବଜାରରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ମାଳତୀକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ଡାକ ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲା। ମଧୁ ମଉସା ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମାଳତୀର ଭାଇ ଭାଉଜ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମାଳତୀର ଭାଉଜ ଘର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଳତୀର ଭାଉଜ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର। ମାଳତୀର ମା ବାପା ଯିବା ପରେ ଗାଁ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ବେଶୀ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଘର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମଧୁ ମଉସା ଆଗ୍ରହ କଲେ କିଛି ଦିନ ଆସି ଗାଁରେ ରହିଲେ ମାଳତୀକୁ ବି ଗାଁରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୌରୀ କଥା ମଧୁ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇନି। ଥରେ 2 ଥର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ମାଳତୀ। ମା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୌରୀ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ଥିଲା, ଆସିପାରିନଥିଲା। ଭାବିଲା ମଧୁ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁକୁ ଆସି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଳତୀ ଗାଁ ଘରେ ଆସି ରହିଲା। ମଧୁ ମଉସା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଗାଁରେ ସହଜରେ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ। ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଓ ଘର କାମ କରିବାକୁ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ବି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କର ଝିଅ ସେ। ସହଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଗାଁରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ମାନିଲେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମାଳତୀ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିଲା। ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ କିଏ ନା କିଏ ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖା କରି ଗପସପ କରି ଯାଉଥିଲେ। ମାଳତୀକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୌରୀ କଥା ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନଈକୂଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ବର୍ଷ ଯେ ବିତିଗଲାଣି। ଦିନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୌରୀ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାଳତୀ। 2 ବନ୍ଧୁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। କୌଣସି ମତେ ରାଜି କରାଇ ଗୌରୀକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମାଳତୀ ନେଇ ଆସିଲା। ମାଳତୀ ଘରେ ଏକାଠି ରହିଲେ 2 ବନ୍ଧୁ। ଗୌରୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ଥିଲା ଓ ସେଠି ତା'ର ଭାଇ ଭାଉଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ମାଳତୀ ଓ ଗୌରୀ ପିଲାଦିନ ଭଳି ପୁଣି ଅସରା ଗପରେ ମାତିଗଲେ। ମନ ଖୋଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ 2 ସାଙ୍ଗ ହସିଲେ। ପୁଣି ଯାଇ ସେ ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ। ଅନାବନା ଗପ କଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଳି 2 ବାନ୍ଧବୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେଣି।
ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଏଥର ବି କିଛି ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଖୁସିର ଥିଲା, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲା ଯେପରି। 1 ମାସ ସମୟ ଯେ କିପରି ଚାଲିଗଲା ମାଳତୀ ଓ ଗୌରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଥିଲା। ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ନଈକୂଳର ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ। ଜହ୍ନ ରାତି ଥିଲା। ନଈକୂଳର ଶୀତଳ ପବନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଟିକିଏ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମଧୁ ମଉସା ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମଧୁ ମଉସା କହିଲେ, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ରାତିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠାରେ ରୁହ ନାହିଁ। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସିବା ଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ନନା କହୁଥିଲେ। ଘରକୁ ଯାଅ। ହଁ ମଉସା, ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଗୌରୀ ଓ ମାଳତୀ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କହି ଉଠିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବା ବୋଲି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭାବିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ହାତକୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବେଳର ଓ ନିଜ ଅବିବାହିତ ଦିନର ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସିରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ବି ସେଦିନ ଭଳି ଏକାଠି ହୋଇ ଖୁସି ହେବା କେତେଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଖି କେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି। ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉଜି ବସି ମିଠା ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହ ଖୁବ୍ ଆଲୁଅ କରି ଏକ ବିଜୁଳି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେପରି ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଜୀବନ୍ତ ଗଛଟି ଅକସ୍ମାତ୍ ଜଳି ଉଠିଲା। କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମାଳତୀ ଓ ଗୌରୀ ଦୁଇ ପଟକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି ବିତିଗଲା। ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ତୋଫାନରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁର ଚାଳଘରଗୁଡ଼ିକର ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଚୂଡ଼ାମଣିଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପତାକାଟି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା କେତେକ ମରି ପଡ଼ିବାର ଦିଶୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ରହିବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ତା'ର ପ୍ରକୋପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସକାଳୁ ମାଳତୀ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସି ଦେଖିଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଦୁଆର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଦୁଆର ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସିଲେ। ମଧୁ ମଉସା ବି ଆସିଲେ। ମଧୁ ମଉସା ଗୌରୀ ଓ ମାଳତୀକୁ ନଦୀକୂଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖିଥିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନଈ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିର 3 ଭାଗ ଜଳିଯାଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ 2 ପଟକୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇ ମାଳତୀ ଓ ଗୌରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି। ମାଳତୀର ଡାହାଣ ପାଖ ଓ ଗୌରୀର ବାମ ପାଖ ଗାଢ଼ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି? ମଧୁ ମଉସା କହିଲେ, ଗରମ ଲାଗିବାରୁ ବୋଧେ ବସିଥିଲେ ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ। ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଫେରିଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ଏଠିକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ଗୌରୀର ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ମାଳତୀର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ଯାକ ଶବଙ୍କର ସତ୍କାର ହେବାର ଠିକଣା ହେଲା। ସମସ୍ୟା ହେଲା, 2 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପତାକାଟି 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମୁହଁ ଓ ଅଧା ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ଗାଁବାଲା ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ କହିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ରଖି ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ବୋଧହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମନ୍ଦିର ପତାକା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ବୁଢ଼ା ଅଧାଜଳା ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଗଲା।
ସେହି କାଠରେ ଜୁଇ ତିଆରି ହୋଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଲାଲ ଲାଲ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଜଳୁଥିଲା। ତିନି ବନ୍ଧୁଯାକ ଏକାଠି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ମାଳତୀ ଓ ଗୌରୀଙ୍କର ସେଇ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଥିଲା ଗପଟି।